ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የዚህ ቻናል ተከታታዮች በያላችሁበት እንደምን አላችሁ? ይህ ፍሬሽማን ማትማቲክስ ቻፕተር 3 ፋንክሽን የሚለው ቶፒክ ሲሆን በዚህ ቪዲዮ የዚህን ቻፕተር የመጀመሪያ ክፍል ይዤላችሁ ቀርብ ያለው ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ ክፍል ውስጥ ከምናያቸው ቶፒኮች መካከል የመጀመሪያው ኢንትሮዳክሽን ፓርት ነው። ኔክስት ሪቪው ኦፍ ሪሌሽን ኤንድ ፋንክሽን የሚል ነገር እናያለን። ዴን ዲፋይን the word function or simply what does it mean function የሚለውን ነገር እናያለን። ፋይናሊ ዶሜን ኮዶሜን and range of functions የሚለውን ቶፒክ እናይና የዚህን ቻፕተር የመጀመሪያ ክፍል እናጠናቅቃለን ማለት ነው። ስለዚህ ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ፣ እንዲሁም በየጊዜው የምለቃቸው ቪዲዮዎች ወደ እናንተ እንዲደርሱ የደወል ምልክቷን መንካቱን እንዳይረሱ ማለት ነው። ቀጥታ ወደ ዕለቱ ክላስ እናልፋለን። እስከ መጨረሻ ድረስ በድጋሚ አብራችሁ ይቆዩ። መልካም ቆይታ ተመኘ። So እንግዲህ ምን ይለናል? Our everyday lives are filled with a situation in which we encounter relationship between two sets. Okay? እንግዲህ ብዙ ጊዜ በዴይ ቱ ዴይ አክቲቪቲያችን ብዙ ጊዜ ምን እናገኛለን ይለናል? relationship between two sets. እሱ ነገር ሁሌ አብሮን አለ። ለምሳሌ to each automobile there corresponds a license plate number. To each circle there corresponds a circumference. To each number there corresponds its square. Okay? አሁን እዚህ ላይ እንግዲህ relationship between two sets ያላቸው ለምሳሌ automobile and license plate number, circle and its circumference, number and its square. እነዚህ እንግዲህ ፔር ናቸው። always pair ናቸው ወይም two sets የምንላቸው እነዚህ ነው። ኦኬ የመጀመሪያው አውቶሞቢል፣ ሁለተኛው ላይሰንስ ፕሌት ነምበር፣ ይህን ሴት እንለዋለን። ሰርክልን ከሰርከምፍራንስ ጋር፣ ነምበርን ከስኩዌሩ ጋር ፔር እናደርገዋለን ማለት ነው። So, in order to apply mathematics to a variety of disciplines, we must make the idea of relationship between two sets mathematically precise ይለናል። ያ ማለት ምን ማለት ነው? እንግዲህ በዚህ ቶፒክ በዋናነት ስለ ሪሌሽን ኤንድ ፋንክሽን ነው የምናወራው። ስለ ሪሌሽን እና ፋንክሽን ማውራት ያስፈለገው ሪሌሽንሺፕ የሚባል ነገር ስላለን። ኦኬ ስለዚህ to talk about relationship we have to know in detail about a relation and function first. Okay, so after completing this chapter we will able to ይልና እንግዲህ እዚህ ላይ ኦብጀክቲቭ አለ። በአጠቃላይ ይህን ቻፕተር ካጠናቀቅን በኋላ ምን ነገሮችን ማወቅ መቻል አለብን? ኦኬ ቀድመን እንግዲህ ምን ልናውቅ እንደተፈለገ ማወቅ አለብን። ቅድሚያ ኦብጀክቲቮችን ማለት ነው። እሱ እጅግ በጣም ኢምፖርታንት የሚባል ነገር ነው። ምክንያቱም ምን ልናውቅ እንደተፈለገ ቀድመን ካላወቅ አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። ለምሳሌ እዚህ ላይ የተዘረዘሩ ነገሮችን ቀድመን አይተን ከሆነ በቀላሉ ትምህርቱ እንዲገባ እንሆንና ከዛ በኋላ at the end of this chapter ተመልሰን መተን ይህን ነገር አውቄያለሁ ወይ ብለን ቼክ እናደርጋለን ማለት ነው። So የመጀመሪያው understand the notation of relation and function or simply understand what relation and function means የሚለውን ነገር ማወቅ አለብን at the end of this chapter. Then determine the domain and range of a relation and function. ስለ ዶሜን እና ሬንጅ እንዲሁም ኮዶሜን የሚባል ነገር አለ። እሱን ማወቅ ይገባናል ማለት ነው ከዚህ ቻፕተር በኋላ ወይም ይህን ቻፕተር ካጠናቀቅን በኋላ። Then find the inverse of relation. After that define polynomial and rational function. Okay? Polynomial function እና rational function ምንድነው የሚለውን ነገር ዲፋይን እናደርጋለን። Perform functional operation on polynomial. Okay? polynomial የተለያዩ functional operationዎችን እናካሂዳለን ወይም እናደርጋለን ማለት። After that find the inverse of an invertible function. የinvertible function ኢንቨርሱን እንፈልጋለን። and what does it mean invertible function የሚለውንም እግረ መንገዳችን እናውቃለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ apply the theorems on polynomial to find the zeros of polynomial function. Then apply theorems on polynomials to solve related problems. Sketch and analyze the graph of rational function. Okay? እነዚህ ሁላ ምንድናቸው? at the end of this chapter ምን ማወቅ እንዳለብን የተጠቀሱ ነገሮች ናቸው።
Then defined exponential, logarithmic, trigonometric, and hyperbolic function. Okay? Exponential function ምንድነው? logarithmic function ምንድነው? trigonometric function ምንድነው? hyperbolic function ምንድነው? የሚሉ ነገሮችን እናውቃለን ማለት ነው at the end of this chapter. After that, sketch the graph of exponential, logarithmic, trigonometric, and hyperbolic function. አሁን እነዚህ ፋንክሽኖች ምንን ካወቅን በኋላ ግራፋቸውን ስኬች ማድረግ። Finally, use the basic property of logarithmic, exponential, hyperbolic, and trigonometric function to solve physical problems or simply real life problems. real life problemዎችን ወይም በህይወታችን የሚያጋጥሙ የተለያዩ ፕሮብሌሞችን ሶልቭ ለማድረግ ምን እንጠቀማለን? የሎጋሪትሚክ ኤክስፖኔንሻል ሃይፐርቦሊክ ኤንድ ትሪጎኖሜትሪክ ቤዚክ ፕሮፐርቲ በመጠቀም እነዚህን ፊዚካል ፕሮፐርቲዎች ሶልቭ እናደርጋለን ማለት ነው at the end of the chapter። ስለዚህ ኦብጀክቲቭ የዚህ ቻፕተር ኦብጀክቲቭ ይሄን ነው የሚመስለው። ባይ ዘ ዌይ ከዚህ በተጨማሪ ስለዚህ ኮርስ አጠቃላይ ኢንትሮዳክሽን በሰጠውበት ጊዜ ምናልባት ቪዲዮ መለስ ብላችሁ ማየት ትችላላችሁ። ስለነዚህ ነገሮች ኢን ዲቴል ሰዋራችሁ ነበር። ኦኬ የኮርሱ አላማ ወይም ኦብጀክቲቭ ምንድነው ተብሎ የተጠቀሰበት ሁኔታ ነበርና እሱን ቪዲዮ ሰርቼ ለቅቄ ነበር። ምናልባት ወደ ኋላ መለስ ብላችሁ ቻናሉ ላይ ታገኙታላችሁ፣ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። In this chapter, we first look at the definition of relation and function and study real valued function and their properties. Type of function, polynomial function, zeros of polynomial function, okay, rational function and their graphs, logarithmic, exponential, trigonometric, and hyperbolic function and their graphs. እነዚህን ነገሮች ነው የምናይ በዚህ ቻፕተር ማለት ነው። አሁን ይህን ነገር ዝም ብለን ተራምደነው ወይም ዘለነው ልናልፍ እንችላለን። ነገር ግን ይህን የምናይ ከሆነ ወደፊት ምን እንደሚጠብቀን እየጠቆመን ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ሎጋሪትሚክ ፋንክሽን ምንድነው የሚለውን ነገር በውስጣችን እንድናሰላስል ያደርገናል። ኤክስፖኔንሻል ፋንክሽን የት ነበር የተማርነው የት ነበር የማውቀው የሚለውን ነገር በአእምሮአችን እንዲሰላሰል ያደርግልናል ማለት ነው ቀድሞ መቀመጡ። ስለዚህ እያንዳንዷን ፖይንት አትዝለሉ። ኦኬ በእርግጥ ሴሌክቲቭ መሆን ያስፈልጋል። ግን ይሄ ኦብጀክቲቭ አላማው እጅግ በጣም ኢምፖርታንት ነው። ምክንያቱም ያንን አላማ ወይም ያን ኦብጀክቲቭ ለማሳካት ነው ይህን ቻፕተር የምትማሩት ማለት ነው። ሶ ሁሎችንም ከተማራችሁ በኋላ ቻፕተር ውስጥ ያሉ ቶፒኮችን ከተማራችሁ በኋላ ተመልሳችሁ መታችሁ ኦብጀክቲቭ ላይ ያሉ ፖይንቶችን አሳክቻለሁ አላሳካው የሚለውን ነገር ቼክ ታረግና ራሳችሁን ትገመግማላችሁ ማለት ነው። ኤኒሃው ወደ መጀመሪያው ቶፒካችን እንለፍ። The first topic is a review of a relation and function. Simply a review means a revision. Because we have already learned about a relation and function. A relation and function እንግዲህ ከታች ክላስ ጀምረን ምናልባት 9ኛ ክፍል or 8ኛ 10ኛ ክፍል ሊሆን ይችላል በደንብ ተምረናል relation and function። 11ኛ ክፍልም የመጀመሪያው ቶፒክ ወይም ቻፕተር የሚጀምረው በሪሌሽን and function ሪቪዥን ብሎ 9ኛ ክፍልም እንደዛ ይመስለኛል። ስለዚህ it is just like a revision. After completing this section, the students should able to ብሎ እዚህ ላይ የተዘረዘሩ ነገሮች አሉ። እንግዲህ ምን ማወቅ እንዳለብን ለምሳሌ Cartesian product of two sets define እናደርጋለን። Identify, understand the notation of relation and function. Now the difference between a relation and function. አሁን እዚህ ላይ የሚምታታብን ነገር ሪሌሽን እና ፋንክሽን ልዩነቱን ማወቁ ላይ ነው። ሪሌሽን ከፋንክሽን በምንድን ነው የሚለየው የሚለው ኦልዌይስ የሚምታታብን ነገር ነው። በየጊዜው እነዚህ ቶፒኮች አሉ ግን አይደንቲፋይ አናደርግም ብዙ ጊዜ። ሶ በዚህ ቶፒክ ውስጥ እንግዲህ ዲፈረንሱን እናያለን። Next, determine the domain and range of relation in function. Finally, find the inverse of relation. ስለዚህ እነዚህ ፖይንቶች በዚህ ቶፒክ ውስጥ የተዘረዘሩ ናቸው ማለት ነው። ልናውቃቸው የሚፈለጉ ነጥቦች ናቸው ማለት ነው። The student is familiar with the phrase order pair. Order pair የሚለው እንግዲህ ዩዥዋል የሆነ ወርድ ነው። የተለመደ ፋሚሊያር የሆነ ሁሌም አብሮን ያለው ወርድ ነው ordered pair የሚለው። In the ordered pair 2, 3 minus 2, 4 and a, b 2 minus 2 and a are the first coordinate.
whereas or while 3, 4 and b are the second coordinate እንግዲህ ይህን ኦርደር ፔሩት 2 minus 2a የሚባሉት የመጀመሪያ ኦርደር ፔሮች ሲሆኑ 3 4 እና b ደግሞ ሰከንድ ኮኦርዲኔት ናቸው ማለት ነው በኦርደርድ ፔሩ ውስጥ ያሉ ኦኬ then እዚህ ጋር Cartesian products የሚል ነገር አለ what does it mean Cartesian product given the set A which is equals to the set containing 3, 4 and B contains 2, 4, 5. Then the set which contains 3, 2, 3, 4, 3, 5, 4, 2, 4, 4, 4, 5 is the Cartesian product of A and B and is denoted by A cross B or A times B. Product ስለሆነ ማለት ያ ማለት እንግዲህ Cartesian product ምንለው ሁለት ሴቶች ከተሰጠውን ከአንደኛው ሴት ፈርስት ኦርደሩን በመውሰድ ከሁለተኛው ሴት ደግሞ ሰከንድ ኮኦርዲኔቱን በመውሰድ ፔር የምናደርግበት ወይ ነው እንግዲህ Cartesian product ምንለው ለምሳሌ 3 3 3 4 4 4 የመጀመሪያው ኦርደር ፔር ከA የተወሰደ ነው 2 4 5 2 4 5 የሚለው ደግሞ 2 4 5 ከB የተወሰደ ነው ይሄን ነው Cartesian product ምንለው ማለት So there is a definition here Suppose A and B are two sets. The Cartesian product of A and B, denoted by A cross B, is a set which contains every ordered pair, whose first coordinate is an element of A and second coordinate is an element of B. አይታችኋል እዚህ ላይ ለምሳሌ ፈርስት ኮኦርዲኔቱ ከA የተወሰደ ነው እንደነገርኳችሁ ለምሳሌ 3 4 አለ እዚህ ላይ 3 3 3 4 4 4 የመጀመሪያው ኦርደር ፔር ከA የተወሰደ ሲሆን የሁለተኛው ኦርደር ፔር ደግሞ 2 4 5 የሚሉ ነገሮች ከB የተወሰዱ ናቸው ማለት ነው therefore A cross B which is equal to the set containing A comma B says that A is an element of A and B is an element of B እንግዲህ A እና B ማለት ምን ማለታቸው እዚህ ላይ ስሞል a እና ስሞል b ኦርደርድ ፔሮች ናቸው ካፒታል B and ካፒታል A and ካፒታል B ማለት ደግሞ ሴቶች ናቸው የተሰጡን ሴትስ ኦኬ ስለዚህ Cartesian product ምንለው ይሄንን ነው ማለት ሶ አሁን ስለ Cartesian product ያለን ግንዛቤ እንደሚያሳየው መጀመሪያ ላይ እንግዲህ ዲፋይን እናደርጋለን ነው የሚል አይደል ኦብጀክቲቭ ላይ ስለዚህ ዲፋይን አደረግ ኮንሰፕቱን ገባን ማለት ነው ስለዚህ መጀመሪያችንን አላማ አሳካን ማለት ነው እዚህ ጋር መለስ ብለን ለምሳሌ የመጀመሪያውን ጎል እዚህ ላይ ዲፋይን the Cartesian product of two sets የሚለውን አሳክቻለሁ አላሳካው የሚለውን ነገር መልሰን ቼክ እናደርጋለን ማለት ነው ግልጽ ከሆነልን ከገባን yes እንልና እዚች ላይ ያለችውን አላማ ራይት እናደርጋታለን ማለት ነው ያ ማለት ነው በቀላሉ ትምርቱ ወይም ይሄ ኮርስ ክሊር እንዲሆንልን ነው ማለት ነው ይሄን እንምላችሁ After that, there is an example here for A which is equals to the set containing 2, 4 and A which is equals to minus 1, 3 እዚህ ላይ A የሚለውን ወደ ምን ቀይሩት ወደ B ቀይሩት እዚህ ላይ B በሉት ኦኬ እዚህ ላይ A ነው የተደገመው ሁለቱ ሴቶች ተመሳሳይ ናቸው A ነው ያለን የኛውን B በሉት ስለዚህ set A contain 2, 4 and set B contain minus 1, 3 so we have A cross B A cross B ማለት እንግዲህ በኦርደርድ ፔሩ ውስጥ የመጀመሪያው ኮኦርዲኔት ከA የተወሰደ የሁለተኛው ኦርደር ፔር ደግሞ which is taken from set B ማለት ነው ባጭሩ so 2, minus 1 2, 3 4, minus 1 4, 3 ኦኬ አሁን እዚህ ላይ 2 2 4 4 ማለት የA ኤሌመንት ናቸው minus 1 3 minus 1 3 ደግሞ የB ኤሌመንቶች ናቸው ማለት and B cross A ማለት የመጀመሪያው ኦርደርድ ፔር ወይም ኮኦርዲኔት በኦርደርድ ፔር ውስጥ ያለ የመጀመሪያው ኮኦርዲኔት ከB የተወሰደ ሁለተኛው ኤሌመንት ወይም ኮኦርዲኔት ደግሞ ከA የተወሰደ እንደማለት ነው ስናዞረው ማለት ነው ኦኬ ይሄን አገላበጥ ነው ማለት ነው 2 minus 1 የነበረው minus 1, 2 አረግነው 2, 3 የነበረው 3, 2 አረግነው 4, minus 1 ያረግነው minus 1, 4 አረግነው
4.3 የነበረውን 3.4 አደረግ ነው ገለበጥ ነው ማለት ነው ባጭሩ አዲስ ነገር የለው Let us see another example let a which is equals to the set containing 1,2,3 and b which is equals to the set containing a, b, c then a cross b means the set containing 1, a 1, b 1, c 2, a 2, b 2, c 3, a 3, b 3, c እንግዲህ የመጀመሪያው ኮኦርዲኔት ከa የተወሰደ ነው ሁለተኛው ኮኦርዲኔት ደግሞ ከb የተወሰደ ነው ማለት ነው ብናዞረውስ b cross a ብናረጋውስ ይገላበጣል ማለት ነው ባጭሩ ስለዚህ በዛው ላይ መውሰድ ትችላላችሁ ማለት ነው from example 3.1 we have seen that a cross b and b cross a are not equal recall that two sets are equal if one is the subset of the other and vice versa ያ ማለት ሁለት ሴቶች እኩል ናቸው ልንላቸው ምንችለው a is a subset of b and b is a subset of a ከሆነ ብቻ ነው otherwise they are not equal so to check equality of Cartesian products we need to define equality of order pairs ሁለት order pairs equal ናቸው ልንለው ምንችለው ምን ሲሆኑ Look the definition. Equality of order pairs. Two order pairs A, b and C, D are said to be equal if and only if A which is equal to C and B which is equal to D. እንግዲህ የመጀመሪያው order pair A እና C እኩል ከሆነ second order pair or second coordinate B ከD ጋር እኩል ከሆነ ብቻ ነው እነዚህን ፔሮች ወይም order ፔሮች እኩል ናቸው ልንላቸው ምንችለው ማለት ነው Another definition, a relation from A into B. A into B. If A and B are sets, any subset of A cross B is called a relation from A into B እንለዋለን Okay? A እና B እንግዲህ ሴት ናቸው ብለናል any subset ማለት A cross B ውስጥ ያለ subset ማለት ነው is called a relation from A into B እንለዋለን ማለት ነው እንግዲህ example ስንሰራ more ግልጽ ይሆናል suppose R is a relation from a set A to a set B relation እንግዲህ ከሴት A ወደ ሴት B ነው ወይም A cross B ነው ባጭሩ then R is a subset of A cross B and hence for each A, B an element of A cross B we have either A, B an element of R or A, B is not an element of R. ይለናል If A, B is an element of R, we say that A is related. A is related or simply related ለማለት ነው to B. A is related to B ማለት ነው ምን ከሆነ A, B የR ኤሌመንት ከሆነ and write A capital R B ብለን መጻፍ እንችላለን A is related to B ማለት ነው ባጭሩ and if A, B is not an element of R we say that A is not related to B in particular if R is a relation from the set A to itself then we say that R is a relation on A እንላለን ማለት ነው so እዚህ ላይ የተጠቀሰውን ነገር አጠቃላይ የተተነተነውን ነገር ክሊር ለማድረግ ኤግዛምፕሎች ተቀምጠዋል Examples. ለምሳሌ example 1 let set A which contain 1,3,5,7 and set B contain 6,8 let R be the relation less than from A to B then R contains the set 1,6 1,8 3,6 3,8 5,6 5,8 and 7,8 ምንድን ነው የተሰጠን ሪሌሽኑ ለዛን የሚል ነገር ነው የተሰጠን from A to B ለዛን from A to B ማለት ምን ማለት ነው አሁን ኦርደር ፔሩ ከA ወደ B ነው ኦኬ የምናስቀምጠው ደግሞ ለዛን በሆነ ፎርም ነው ለዛን ማለት ሰከንድ ኮኦርዲኔት ያለው ትልቅ ፈርስት ኮኦርዲኔት ላይ ያለው ደግሞ ትንሽ ለምሳሌ 1 እና 6ን አወዳድሩ 1 እና 8ን 3 እና 6ን 3 እና 8ን 5 6
5878 ይህን ስታወዳድሩ first coordinate is less than the second coordinate ነገር ግን 7.6 ለምን አላልንም 7 a ላይ አለ 6 ደግሞ b ላይ አለ 7.6 ለምን አላልንም because እዚህ ላይ የተሰጠን ሪሌሽኑ less than የሚል ስለሆነ ማለት ነው እሱን ለማለት ተፈልጎ ነው next to let a the set containing 1, 2, 3, 4, 5 and b the set containing a, b, c. A. The following are a relation from A into B. Relation from A into B. 1. R1 1, A. Okay? 1, A. ከA ወደ B ነው አይደለ? የመጀመሪያው ኮኦርዲኔት A ነው፣ ሁለተኛው ኮኦርዲኔት B ነው ማለት ነው። ስለዚህ 1, A ማለት እንችላለን። ሁለተኛ ሪሌሽን 2, B 3, B 4, C 5, A ማለት እንችላለን። ሰከንድ ኮኦርዲኔት የB ፈርስት ኮኦርዲኔት የA ማለት ነው። ሪሌሽን 3 1, A 2, B 3, C ማለት እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ እንደዚህ አድርገን ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ላይ ግን ያው አንድ ዳብል ብራስ አለ እዚህ ላይ ቅንፍ አለ ዳብል ቅንፍ ይሄ ነገር መወገድ አለበት ምክንያቱም ትክክል ሆኖ ቢሆን እዚህ ላይ የተከፈተው እዚህ መዘጋት ነበረበት አልተዘጋም ኦኬ እዚህ ጋር የተዘጋው ለዚህኛይቱ ነው እዚህ ጋር የተዘጋው ደግሞ ለዚህኛይቱ ነው ስለዚህ ይሄ ብቻውን ነው መጥፋት አለበት ማለት ነው ብራስ እዚህ ላይ አስተካክሉት next b ደግሞ the following are relation from b to a ከb ወደ a ደግሞ ስናደርገው ያ ማለት ፈርስት ኮኦርዲኔት ከማን የተወሰደ ከb የተወሰደ ሰከንድ ኮኦርዲኔት ከa የተወሰደ ያ ማለት እንግዲህ የመጀመሪያ ኮኦርዲኔቶች ምን ይሆናሉ አልፋቤቶች ይሆናሉ abc ስለሆነ እዚህ ጋር abc ስለሆነ ሰከንድ ኮኦርዲኔት ደግሞ ነምበሮች ይሆናሉ ማለት ነው so a,3 b,1 b,2 c,4 a,2 b,3 relation 6 b,5 አድርገን ሪሌሽንን ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው እንግዲህ እስካሁን እያወራን ያለን ስለ ሪሌሽን another definition let R be a relation from A into B then A the domain of R denoted by dom R ብለን represent እናደርገዋለን dom R ዶሜኑ ማለት ነው is the set of the first coordinate of the element of R therefore dom R which is equals to the set containing A is an element of A that means small a is an element of capital A such that the ordered pair A, B is an element of real number ordered pairoች እንግዲህ የሪል ነምበር ሜምበር ሆነው የመጀመሪያው ordered pair or the first coordinate is an element of capital A ማለት ነው ኦኬ ባጭሩ ምን ማለት መሰላችሁ እዚህ ላይ ለምሳሌ ይሄን ወሰዱ ለምሳሌ R3 1, A 2, B 3, C ተሰጥቷል ስለዚህ እነዚህ ኦርደር ፔሮች አን ኤሌመንት ኦፍ R ናቸው አን ኤሌመንት ኦፍ R ነገር ግን A ያልናት ለምሳሌ 1 2 3 እነዚህ ነገሮች አን ኤሌመንት ኦፍ ካፒታል A ናቸው ስለዚህ ምን ይባላሉ ዶሜንስ እንላቸዋለን ዶሜንስ ኔክስት ደግሞ ምን ነው ሬንጅ ነው the range of R denoted by range of R is the set of the second coordinate of the element of R therefore range of R which is equal to the set containing small b an element of capital B such that the order pair A, B which is an element of R ያ ማለት ደግሞ ሬንጅ ምንላቸው ሰከንድ ኦርደር ኮኦርዲኔት ወይም ሰከንድ ኮኦርዲኔት ማለት ነው ባጭሩ ኮኦርደር ፔሩ ሰከንድ ኮኦርዲኔቱ ሬንጅ ነው ለምሳሌ እዚህ ላይ A B C ምንላቸው ሬንጆች ናቸው ስለዚህ ዶሜን እና ሬንጅን በዚህ መልኩ እንድትገነዘቡት እንድትረዱት እፈልጋለሁ ማለት ነው so there is a remark here if R is a relation from the set A to the set B then set B is called codomain of the relation R codomain አሁን ሪሌሽኑ ከA ወደ B ነው then the set B is called codomain of
ሪሌሽን አሁን ላይ መጀመሪያ ላይ ኦብጀክቲቫችን ላይ ታችሁ ከሆነ ስለ ዶሜን ሬንጅ እና ኮዶሜን ምንነት እናያለን ብለን ነበር። ስለዚህ ሬንጅ እና ዶሜንን ዲፋይን አደረግን። ኮዶሜን ደግሞ ምን ማለት ነው የሚለውን እያየን ነው። ያ ማለት እንግዲህ ከኤ ወደ ቢ የመጣ ሪሌሽን አለ። ስለዚህ ቢ ምን ይባላል? ኮዶሜን ኦፍ ሪሌሽን እንለዋለን ማለት ነው። ሴት ቢ the range of the relation is always a subset of codomain. ኦኬ ሞር ግልጽ ለማድረግ ኤግዛምፕል እንስራ እስኪ። እንግዲህ ኮዶሜን እና ሬንጅ ያው የሚመሳሰሉ ነገሮች ስለሆኑ ነው እዚህ ላይ። ነገር ግን ሬንጅ የኮዶሜን ሳብሴት ነው። ስለዚህ ትልቁ ማን ነው? ኮዶሜኑ ትልቅ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ the set are 4,7 5,8 6,10 ተሰጥቶናል። is a relation from set A ማለት እንግዲህ 1 2 3 4 5 6 ነው። ሴት A የያዘው እነዚህን ቫልዩዎች ይዟል። to set B ደግሞ 6 7 8 9 10 then the domain of R is domain እንግዲህ ፈርስት ኮኦርዲኔት ስለሆነ 4 5 6 ዶሜን ነው። range of R ደግሞ 7 8 10 and the codomain of R is 6 7 8 9 10 ኮዶሜን ማለት ባጭሩ ሴት ቢ ማለት ነው። አይታችኋል። አሁን የሬንጁን እና የኮዶሜኑን ልዩነት ይዩት። ሬንጁ ማለት በተሰጠን ኦርደር ፔር ውስጥ ያሉ ቫልዩዎች የቢ ቫልዩዎች ናቸው። የቢ ቫልዩዎች ከቢ ከሴት ቢ የተወሰዱ ቫልዩዎች ሪሌሽን ውስጥ ያሉ ከቢ ቫልዩ የተወሰዱ ሰከንድ ኮኦርዲኔቶች ሬንጅ ይባላሉ። ኮዶሜን የምንለው ደግሞ አጠቃላይ ሴት ቢ ነው። አይታችኋል። 6 7 8 9 10 6 7 8 9 10 ቢን እንዳለ ሙሉን ኮዶሜን አለ። ስለዚህ range is a subset of codomain. range is the subset of codomain. ያ ማለት 7 8 10 እዚህ ውስጥ አሉ ማለት ነው። ለዛ ነው እዚህ ላይ the range of a relation is always the subset of codomain የሚለን ማለት ነው። ስለዚህ ኮዶሜን ማለት ባጭሩ የሁለተኛው ሴት ማለት ነው ባጭሩ። ኤ እና ቢ ቢሰጡን ሴት ቢ ኮዶሜን ነው። ሲ እና ዲ ቢሰጠን ሴት ዲ ኮዶሜን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኮዶሜን ሬንጅ እና ዶሜን ይህን ይመስላል ማለት ነው። ተጨማሪ ኤግዛምፕል ካስፈለገ እንጨምር። ለምሳሌ the set order pair are 8,2 6,-3 5,7 5,-3 is a relation between the set 5 6 8 and 2 -3 7. ኦኬ where 5 6 7 እንግዲህ ምንድን ናቸው? ዶሜን ናቸው። and 2 -3 7 ደግሞ ሬንጅ ናቸው ይለናል። ከየት ነው የወሰድነው? ከዚህ ማለት ነው። ከዚህ ኦኬ። ስለዚህ ሬንጃችን የትኛው ነው ማለት ነው? ሰከንድ ኦርደር ፔር 2 -3 እና 7 ናቸው። ዶሜናችን ደግሞ ፈርስት ኦርደር ፔር 5 6 and 7 የታለ 7 እዚህ ጋር ማስተካከያ ይሰጥ። ዶሜን የምንለው 5 6 7 ሳይሆን 5 6 8 ነው። 8 ናት የመጀመሪያዋ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ እንደምታዩት 8 6 5 ነው። ያው በቅደም ተከተል አሬንጅ ማድረግ ስላለብን 5 6 7 ያልነው ይቺ 7 በ8 ትቀየር 8 ትባል። ምክንያቱም 7 እዚህ ላይ ሬንጅ እንጂ ዶሜን አይደለችም ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ኤግዛምፕሎች በማየት ግልጽ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ያለውን ነገር። So remark አለን እዚህ ጋር remark if a comma b is an element of R for a relation R we say A is related to or paired with ማለት እንችላለን B. ኦኬ A is related to ወይም paired to B ብለን ነው የምናነበው ይሄን ማለት ነው። Note that A may also be paired with an element differ from B. ከቢ ከተለየ ሌላ ኤሌመንት ጋርም ፔር ማድረግ ይችላል ማለት ነው። In any case B is called image of A while A is called pre-image of B under R እንላለን። ስለዚህ B ምንድን ነው? image of A ነው። A's pre-image of B ብለን እንገልጻለን ማለት ነው። ሁለተኛ if the domain and or range of a relation is infinite we cannot list each element assignment. So instead we use a set builder notation to describe the relation.
The situation we will encounter most frequently is that of a relation defined by an equation or formula. ያ ማለት ሴት ቢልደር ሜትድ እንጠቀማለን ያልነው ሴት ቢልደር ሜትድ ምንድነው? ከዚህ ቀደም አለው ቻፕተር ላይ ስለ ሴት ቲዮሪ ስናወራ ነበር። ስለዚህ ሴት ቢልደር ሜትድ የሚለው አዲሳችን አይደለም ማለት ነው። ለምሳሌ the relation R which is equal to the set containing x, y says that y is equal to 2x minus 3 x and y is an element of R ብለን ሴት ቢልድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ሴት ቢልዲንግ ሜትድ ማለት ልክ በእንደዚህ አይነት way መጻፍ መቻል ማለት ነው። so this method is a relation for which the range value is 3 less than 2 with the domain value ይለናል። 3 less than 2 with the domain value ማለት ይህን የተጻፈውን ወደ ወርድ ቀየረው ማለት ነው ወይም ወደ ስታትመንት ፎርም ቀየረው ማለት ነው። ለምሳሌ 0, -3 0.5, -2 and -2, -7 are example of order pair that are of this assignment ይለናል። በዚህ ውስጥ የሚጠቃለሉ ኦርደር ፔሮች ናቸው እነዚህ እንግዲህ ሶ ሊስት አድርገን የማንጨርሳቸው ነገሮች ከተሰጡን ምን ማድረግ እንችላለን ይለናል ሴት ቢልድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ላይ ሴት A 1 2 3 4 6 ተሰጥቶናል። let R be the relation on A defined by R A, B says that A be an element of A, small a is a factor of B ቢሆን ብሎ ነው የተሰጠ። find the domain and range of R ኦኬ ስለዚህ ተሰጥቶናል ፋይንድ አድርጎ የተባልነው ዶሜን ኤንድ ሬንጅ ኦፍ R ነው። R ደግሞ ምንድነው ተብሎ ተሰጥቶናል A, B ኦርደር ፔር A, B A እና B an element of A ናቸው። የዚህ ኤሌመንት A is a factor of B የመጀመሪያው ኦርደር የሁለተኛውን ኦርደር ፋክተር ነው እያለን ለምሳሌ 1, 2 I mean 1, 1 1, 2 1, 3 1, 4 ያ ማለት አንድ ለአንድ ይካፈላል፣ ሁለት ለአንድ ይካፈላል፣ ሶስት ለአንድ ይካፈላል፣ አራት ለአንድ ይካፈላል። ወይም አንድ የአራት አካፋይ ነው፣ አንድ የሶስት አካፋይ ነው፣ አንድ የሁለት አካፋይ ነው፣ አንድ የአንድ አካፋይ ነው እያለን 1, 6 2, 3 I mean 2, 2 2, 4 2, 6 3, 3 3, 6 4, 4 6, 6 ይህ ማለት ነው እንግዲህ የመጀመሪያው ኮኦርዲኔት የሁለተኛው ኮኦርዲኔት ፋክተር ነው አካፋይ ነው እያለን ኦኬ ስለዚህ 2 የ6 ፋክተር ነው 3 የ3 ፋክተር ነው 3 የ6 ፋክተር ነው 4 የ4 ፋክተር ነው እንደዚህ አድርገን ሊስት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው እንደዚህ አይነት በሴት ቢልደር ሜትድ ቢሰጠን ሌላኛው ሁለተኛ ደግሞ ሌት A 1 2 3 4 5 ቢሰጠን and B ደግሞ 1 2 3 ብሎ እስከ 7 ድረስ ቢሰጠን I mean እስከ 67 ቢሰጠን and ሴት ቢልዲንግ ሜትድ ተሰጥቶናል x, y is an element of A cross B ወይም the Cartesian product of A and B ማለት ነው ባጭሩ says that x is a cube root of y x is a cube root of y then find A Rን ፈልጉ ያ ማለት ሪሌሽኑን ፈልጉ B ዶሜኑን ፈልጉ C ሬንጁን ፈልጉ ተብለን ልንጠየቅ እንችላለን። ስለዚህ እንዴት አድርገን እንሰራለን እንደዚህ አይነት ነገር ሲሰጠን we have first 1 which is equal to cubic root of 1 2 ደግሞ cubic root of 8 3 cubic root of 27 4 cubic root of 64 እዚህ ላይ ስቶፕ እናደርጋለን። ለምን የተሰጠን ቁጥር እስከ 67 ስለሆነ 5ን ብንወስድ 125 ነው cubic root of 125 and 1 8 27 64 are in B ኦኬ የB ወይም የሰከንድ ኮኦርዲኔቱ ሜምበር ናቸው whereas 125 is not on B ለምን እዚህ ላይ ስላልተጠቀሰ እስከ 67 እንጂ እስከ 125 አይደለም የተሰጠ thus R ማለት እንግዲህ 1,1 2,8 3,27 4,64 ብለን እናስቀምጣለን ማለት ነው ያ ማለት የአንድ ኪዩቢክ ሩት 1 ነው የ8 ኪዩቢክ ሩት 2 ነው የ27 ኪዩቢክ ሩት 3 ነው የ64 ኪዩቢክ ሩት 4 ነው ዶሜናችን የመጀመሪያው ነው 1 2 3 4 1 2 3 4 ሬንጃችንስ 1 8 27 64 ብለን እናስቀምጣለን ማለት ነው ስለዚህ እንደነዚህ አይነት ጥያቄዎች ሊሰጡን ይችላሉ next there is a remark a relation R on a set A is called 1 universal relation if
r which is equal to a cross a ከሆነ universal relation እንለዋለን። identity relation የምንለው ደግሞ if r which is equal to a comma a says that a is an element of a ከሆነ void or empty relation የምንለው ደግሞ r which is equal to empty set ከመጣ void relation እንለዋለን ማለት ነው። ሶስት ነገሮች እንዳሉ ማወቅ ያስፈልጋል። ሁለተኛ if r is a relation from a into b then the inverse relation of r is denoted by r inverse is a relation from b to a ማለት ነው ባጭሩ ማዞር ማገላበጥ ማለት ነው and given by r inverse means y, x says that x, y is an element of r አሁን እዚህ ላይ x, y የነበረው y, x አረግ ነው አገላበጥ ነው ያ ማለት ምን ሆነ ከb ወደ a ሆነ ማለት ነው ከa ወደ b የነበረው ከb ወደ a inverse ወይም አገላበጥ ነው ማለት ነው observe that domain of r which is equals to range of r inverse ጋር እኩል ይሆናል በምን ጊዜ በኢንቨርስ ጊዜ ኦኬ domain of r range of r inverse ጋር እኩል ነው range of r ከdomain of r inverse ጋር እኩል ነው for instance if a relation 1,4 9,15 10,2 ቢሰጠን is a relation on a set a which is equals to a 1 to 3 up to 20 ቢሆን then r inverse ማለት ነው ይሄንን ማገላበጥ ነው ባጭሩ 1,4 የነበረውን 4,1 9,50 የነበረውን 15,9 10,2 የነበረውን 2,10 ማድረግ ነው እንደምታውቁት ነው ስለዚህ ኢንቨርሱ ይሄን ይመስላል ያ ማለት የመጀመሪያው ለምሳሌ ዶሜኑ 1 9 10 ነበር እዚህ ጋር ዶሜኑ ምን ሆነ 4 15 2 ሆነ የዚህን ሬንጅ ማለት ነው የዚህ ሬንጅ 4 15 2 ነው ሬንጁና ዶሜኑ ተገላበጠ ማለት ነው ሶ ይሄንን ነው የሚመስለው እዚህ ላይ ኤግዛምፕል አለ በጣም ኢዚ ነው ቀላል የሆነ ነገር ነው ኦኬ ለምሳሌ በሴት ቢልዲንግ ሜትር ነው የተሰጠን ዜን አርን ፈልጉ ዶሜንን ፈልጉ ሬንጁን እና ኢንቨርሱን ፈልጉ ነው የሚለው so a plus 2b which is equal to 11 ነው የሚለን b ለምሳሌ 1 ቢሰጠን which implies that a plus 2 times 1 which is equal to 11 a 9 ይሆናል b2 ሲሆንስ a 7 ይሆናል b3 ሲሆንስ a 5 b4 ሲሆን 3 b5 ሲሆን a1 b6 ሲሆን a -1 -1 is not an element of natural number እዚህ ላይ የተሰጠን ናቹራል ነምበር ነው ስለዚህ ከዚህ በላይ የሆኑ ቁጥሮችን እንወስዳለን ማለት ነው 1 3 5 7 9 እና እዚህ ላይ 1 2 3 up to እስከ 6 እስከ 5 ድረስ ማለት ነው ስለዚህ ሪሌሽኑ 9,1 7,2 5,3 3,4 1,5 እናደርግና ሬንጅ የመጀመሪያውን ዶሜን የመጀመሪያዎችን ኦርደሮችን እንወስዳለን ወይም የመጀመሪያዎችን ኮኦርዲኔት እንወስዳለን ዶሜን ደግሞ ሰከንድ ኮኦርዲኔት እንወስዳለን ማለት ነው ኢንቨርስ አደረግ ነው ማለት ደግሞ ይሄን አገላበጥ ነው ማለት ነው ባጭሩ 9 1 የነበረውን 1 9 እናደርጋለን 7 2 የነበረውን 2 7 እናደርጋለን 5 3 የነበረውን 3 5 እናደርጋለን 4 3 4 የነበረውን 4 3 1 5 የነበረውን 5 1 አድርገን ኢንቨርሱን መፈለግ እንችላለን ማለት ነው በጣም ቀላል ነው ማለት ነው ኦኬ ሶ እንግዲህ ሪሌሽን ይሄንን ይመስላል ማለት ነው ስለዚህ የዛሬው ክላስ ይሄን ይመስላል ከፋንክሽን እንጀምራለን በቀጣይ ክላስ ማለት ነው ምክንያቱም ብዙ ሰዓት እየወሰደ ስለሆነ ማለት ነው so next class እንግዲህ function ጀምረን ዶሜን ኮዶሜን and range of function የሚሉ ነገሮችንም ጨምረን የምናይ ነው የሚሆነው ማለት ነው እስካሁን ድረስ አብራችሁኝ ስለነበራችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁንም ላይክ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ እንዲሁም በሌላ ጊዜ የመለቃቸው ቪዲዮዎች ወደ እናንተ እንዲመጡላችሁ ደግሞ የዶል ምልክቷን መንካታችሁን እንዳትረሱ ማለት ነው እስካሁን አብራችሁ ስለነበራችሁ በድጋሚ በጣም አመሰግናለሁ በሌላ ጊዜ እስከምንገናኝ ድረስ ቸርን ያሰማን መልካም ነገር ይግጠመን ባይ ባይ